गौड़ी कबीर जी। अंधकार सुख कबह न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। जुगो जुगा टल। चंवर छत्र तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत, हाजरा हजूर ज़ाहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ गुरु चरणों दे विच हाज़रियां लवाइए। प्यार सत्कार सहित फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने महान कृपालता की है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद के अंदर बैठ के सत्संगत करन दा सुभाग समा सानू सारियां नू प्राप्त होया है। अमृत वेले दे दीवाना की हाज़री भरदे होए आप जी ने बड़े प्यार शरधा ते सत्कार दे नाल सतगुरु जी की पावन बाणी आसा की वार का कीर्तन सत्कारयोग भाई साहब जी पासों सरवण किया है। हुण समा है गुरबाणी की चल रही लड़ीवार विचार का। गुरबाणी की लड़ीवार विचार आरंभ करन तो पहला आओ अपनियां मन बिरतियां नूं आपां एकागर करिए। सुरत नूं शब्द दे नाल गुरबाणी दे नाल गुरु चरणों के नाल जोड़न का यतन करिए। समूह संगत प्यार सत्कार नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। अंधकार सुख कबह ना सोई है। गौड़ी राग दे विच उच्चारण किया होया भगत कबीर जी का यह पावन शब्द धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग 325 के उपर सुभाईमान है। भगत कबीर जी इस शब्द दे विच उपदेश कर रहे हैं कि जिन्ना चिर जीव के अंदर मनुख के अंदर अज्ञानता बनी रहिंदी है उन्ना चिर कदे भी इनू जीवन दे विच सुख नहीं प्राप्त होंदा। जीवन दुखों दे विच बतीत होंदा है, परेशानियां दे विच लंघ जांदा है। जदों आपां गुरबाणी दी विचार करदे हां तां अज्ञानता की तुलना सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हनेरे दे नाल कीती है। जिस मनुख दे अंदर अज्ञानता है समझो कि वह हनेरे दे विच हथ पैर मार रहा है। जदों बहुत ज़्यादा हनेरा हुंदा है तो सानू रस्ता मार्ग जिहड़ा नज़र नहीं आता। इस तरह जिन्ना चिर साडे मन दे विच अंधेरा है, अज्ञानता है, उन्ना चिर परमात्मा दा प्रभु दा मार्ग सानू नज़र नहीं आता। जिस वेले धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी इस संसार दे विच आए ने, अज्ञानता दा घुप हनेरा जिहड़ा है ना इस संसार दे उत्ते फैलिया होया सी। भाई गुरदास जी कहते हैं ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का इस संसार दे विच आगमन ऐसा सी जिस तरह सूरज निकलिया होवे ते सूरज की रोशनी दे नाल हनेरा जिहड़ा ना दूर चला जाता। इस तरह सूरज की रोशनी दे विच तारे भी किधरे नज़र नहीं आउंदे। सो अज्ञानता भी लोगों के मनां दे विचों दूर हो गई ते जो वहम भरम सन वो भी सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने ज्ञान द्वारा लोगों के अंदरों
ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਔਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਉਗ ਪੈਣ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬੈ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਨਦਿਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਨਦਿਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ,
ਇੰਨੀ ਕੁ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ 10 ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। नहीं ते हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। जे गुरु साहब साडे सिर दे उत्ते हथ ना रखन, साडी किसी ने बात नहीं पुछनी, भावें जिन्ना मर्जी असी अपने आप नूं वड्डा खवाई जाइए। ये तो वो गुरु ही है जिन्हें सानू वड्डे बनाया है, नीवियां तो उच्चा करता है। सो ऐसा वो दीन दयाल है। सो भगत कबीर जी बख्शिश करते हैं, जो मनमुख ने जिन्हां दे अंदर अज्ञानता का हनेरा है, वो सारी जिंदगी जिहड़ी है चिंता दे विच, परेशानियां दे विच, दुखां दे विच बतीत कर दिंदे हन। वो कदे भी सुख प्राप्त नहीं करते, सुख की नींद नहीं सौंदे। राजा रंक दो मिल रोई है। भगत कबीर जी कहते हैं भावें कोई राजा होवे ते भावें कोई कंगाल होवे, जिहदे कोल कुछ भी नहीं ते जिहदे कोल सारा कुछ है। राजे दे कोल सारे साधन ने, खजाने ने, ਉਹਦਾ हुक्म चलता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ फौजा ने, नौकर चाकर ने। महाराज कहते ने वो भी रोंदा है जे अज्ञानता है। जे राजा अज्ञानी है ना तो रोंदा है। बहुत सारे राजे महाराजे ये संसार दे विच आए ने, कोई विरला ही इस संसार दे विच परमेश्वर दे नाम नूं जपण वाला, परमात्मा की भगती करन वाला, जिहड़ा आप भी आनंद की अवस्था दे विच विचरिया ते उहदे राज दे विच प्रजा जिहड़ी सी ना वो भी खुशहाल रही। राजा जनक का नाम आपां सुनते हैं, बड़ा ही धर्मी राजा सी, जिथे आप परमेश्वर की भगती करता है, परमात्मा की आराधना करता है, आनंद दे विच विचरदा है। उस तरह उहदी प्रजा जिहड़ी सी वो भी आनंद दे विच ही रहिंदी सी, क्योंकि सारियां सहूलतां प्रजा नूं मिल रही सन। इस तरह का राज जनक राज वरताया सतगुर आलीना। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने भी मानो राजे जनक वांगू राज किया। जिथे वो राजियां दे राजे सन, उत्थे जोगियां दे जोगी भी सन। उन्होंने राज जोग मानिया है इस संसार दे विच आके, जो किसी विरले दे हिस्से आउंदा है, क्योंकि जां ते मनुख राजा हो सकता है, जां मनुख जोगी हो सकता है। दोवें चीज़ां प्राप्त नहीं हो सकदियां। पर गुरु साहबान ने जिथे संसार का राज मानिया, उथे उन्होंने जोग भी मानिया है। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी की अमृत बाणी द्वारा गुरु साहब सानू समझाउंदे हन, दसदे ने कि भाई कि जिहड़ा अमीर है, जिहड़ा इस संसार दे विच दौलतमंद है, जरूरी नहीं कि वह सुखी होवे। हो सकता है उन्होंने आम मनुख नालों भी ज़्यादा दुख होण, परेशानियां होण, उन्होंने रोग लगे होण। आपां ते देखण दे विच कई बारी गलती कर जाने, देखण दे विच लगदा है कि बंदा बड़ा सुखी है, जदों कोल जाके देखीदा
तो फिर पता लगता है ये वर्गा तो दुखी संसार दे विच कोई नहीं। क्योंकि किते ना किते कमी जिहड़ी है ना हरेक मनुख के जीवन दे विच हुंदी है। परमात्मा सारा कुछ किसी मनुख नूं नहीं दिंदा, किधरे ना किधरे कमी, ताकि उन्होंने याद रखे। जे सारा कुछ मिल जाए ना परमेश्वर नूं भुल जाएगा बंदा। भुल जाते हैं जिन्होंने बहुत कुछ मिल जाता है। वो कहते हैं रब कौन है, असीं ही रब हाँ। सो परमात्मा किधरे ना किधरे साडे जीवन दे विच कोई ना कोई कमी रखता है, अपना चेता कराउण दे वास्ते भी रब मैं हाँ तुसीं नहीं हो। किते अपने आप नूं रब समझी जाओ। एक अदीब ने बड़ा सुंदर लिखिया है, कहता है किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता। कदे भी किसी नूं मुकम्मल जिहड़ा है ना सुख नहीं प्राप्त होया। कोई आखे मैनूं सारा जहान, सारे जहान की दौलत मिल जाए, सुख मिल जाण, क्योंकि किधरे जमीन नज़र नहीं आउंदी, किधरे आसमान नहीं दिसदा। सो इस तरह जो ये संसार दे विच राजे महाराजे होए ने, महाराज कहंदे ने उन्हां दे अंदर भी तृष्णा की अग बल रही सी, इस करके दुखी रहिंदे सन। वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि तृष्ण ना बूझी। उन्हां दी तृष्णा बुझी नहीं। तो जिन्ना चिर तृष्णा ना मनुख चैन की नींद नहीं सो सकता। वो कहता मैं ये भी प्राप्त कर लवां, मैं वो भी प्राप्त कर लवां। वो कहता सारा कुछ मैनू ही मिल जाए। जिहदे अंदर तृष्णा है ना वो कदों चाहुंदा है भी किसी होर नूं कुछ मिले। वो कहता सारा कुछ मैनू ही प्राप्त हो जाए, रब सारा कुछ मैनू ही दे देवे। तो गुरु नानक दे घर दा ते असूल ही इस तो उल्टा। वो कहता सारियां दा भला होवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। इत्थे ते उहनूं भगत मनदे ने जिहदे कोल कुछ भी ना होवे तां भी वो वंड देवे, जो कुछ थोड़ा बहुत भी होवे उहनूं वो भी वंड देवे। मत हुंदी होए इयाणा ताण हुंदे होए निताणा अणहुंदे आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदाए। भगत कबीर जी बख्शिश करते हैं, जेकर मन दे विच अज्ञानता है ते भावें कोई राजा है ते भावें कोई कंगाल है, दोनों ही रोंदे हन। जो पै रसना राम ना कहिबो, जिन्ना चिर रसना दे नाल परमेश्वर दा नाम नहीं ना कोई मनुख जपदा, जिन्ना चिर परमेश्वर दे गुण नहीं गाउंदा, उपजत बिनसत रोवत रहिबो। भगत कबीर जी कहते ने जमदा रहिंदा है, जमदा है मरदा है, फिर जमदा है फिर मरदा है। इस तरह सिलसिला चलता रहिंदा है। और जमन ते मरण दे विचकार जिन्ने दुख ने उन्होंने सहने पैंदे ने, ते जदों दुखी हुंदा फिर रोंदा है। सो भगत कबीर जी उपदेश करते हैं कि रसना दे नाल परमेश्वर दे नाम नूं जप के ही मनुख सुखी हो सकता है, जन्म मरण तो निकल सकता है। आपां सतगुरु जी दे पावन बचन पढ़ते हैं, रसना गुण गोपाल नित गायन, शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। ये भाई रसना दे नाल परमेश्वर दे गुण गाउण दे नाल की प्राप्ति होएगी? हिरदे नूं शांति मिलेगी। शांत सहज, सहज का अर्थ है आत्मक अडोलता, आत्मा अडोल हो जाएगी। जीवन दे विच जिन्ना मर्जी कोई दुख आ जाए परवाह नहीं होएगी, दुख दे विच सुख दे विच इक्को जिहा रहेगा। रहस खेड़ा आ जाएगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा, मन उपजियो, मन दे विच सगले दुख पलायन, ते सारे दुख पलायन कर जाणगे, सारे दुख दूर हो जाणगे जे रसना दे नाल परमेश्वर दा नाम जपीए। ते नहीं जपांगे फिर भगत कबीर जी सानू समझा ही रहे ने कि भाई जमदे रहोगे, मरदे रहोगे, रोंदे रहोगे, जिन्ना चिर परमेश्वर दा नाम रसना दे नाल नहीं जपदे। जस देखिए तरवर की छाया, जिस तरह आपां पेड़ की छां देखते हैं ना, दरखत की छां है एक थां ते टिकी नहीं रहिंदी। जिमें जिमें दिन चढ़ता है, सूरज जिहड़ा है पूरब तो पश्चिम वाल जाता है, उवें उवें छां बदलती रहिंदी है। सो एक उदाहरण दे के भगत कबीर जी सानू समझा रहे हैं कि जिस तरह ये जो तरवर रुख की जिहड़ी छां है, दरखत की जिहड़ी छां है,
ਉਹ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਫੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੋ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜੋ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਵੀ ਖਸਮ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮਾਇਆ ਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀਵ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ? ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਸਮ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਜੋ ਕਦੇ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਖਸਮ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸ ਜੰਤੀ ਮਹਿ ਜਿਉ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਸ ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਏ ਮਰਮ ਕੋ ਕਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਧੀ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ, ਨਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।
ਹੰਸਾ ਸਰਵਲ ਕਾਲ ਸਰੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੰਸਾਂ ਸਰਵਰ ਕਾਲ ਸਰੀਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ, ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ, ਅਜਰਾਇਲ ਫਰੇਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਘਰ ਨਾਠੀ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ, ਘੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਵੰਨਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ। ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ, ਨਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ਲੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਘੜਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਜਰਾਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਘਰ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਨਾਠੀ ਅੱਜ। ਨਾਠੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਜਰਾਇਲ ਜਮਦੂਤ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪਾਠੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲੀ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੰਸਾ ਸਰਵਰ ਕਾਲ ਸਰੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਭਾਵ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਓ ਰੇ ਕਬੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ। ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ।